ইসলামপুর আলিয়াবাড়ি জংশন স্টেশনে পরিদর্শনে এলেন এনএফ রেলওয়ের কাঠিয়ার ডিভিশনের ডিআরএম রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্তিক পাল। আলিয়াবাড়ি স্টেশন চত্বর ও প্ল্যাটফর্ম পরিদর্শন করেন। অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ কতদূর ত্বরান্বিত হয়েছে তা পরিদর্শন করতেই তারা আসেন। ডিআরএম জানান, অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে সহ অন্যান্য কাজ কি রয়েছে তা দেখতে এই পরিদর্শন। সাংসদ কার্তিক পাল বলেন, আজ ডালখোলা, কানকি ও আলিয়াবাড়ি রেল স্টেশন জয়েন্ট পরিদর্শন করা হল। ডিআরএম ও রেলওয়ে আধিকারিকের সঙ্গে ছিলেন। মূলত অমৃত ভারত প্রকল্পের যেসব কাজ চলছে তা কতদূর এগিয়েছে তা দেখতে ও সাধারণ মানুষের আর কি ধরনের চাহিদা রয়েছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করে রেল বোর্ডকে বিস্তারিত জানানো হবে। কাজ পরিদর্শনের পর ডিআরএম কি জানালেন শুনুন। लोग आए हैं स्टेशन पे अमृत भारत के तहत बहुत से कार्य चल रहे थे जिनकी प्रगति को भी देखना था और एडिशनल इसके अतिरिक्त और क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में स्टडी करना था। माननीय सांसद महोदय के साथ यहाँ पर आए थे और जो आम जनता या से रेल के जो उपभोक्ता हैं उनके साथ में विचार विमर्श हुआ है और जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ को हम नया प्रपोजल बना करके सैंक्शन करेंगे या एग्जिस्टिंग काम में जहाँ करवाना है उसको जल्दी से जल्दी करवाएंगे। अभी तक क्या क्या मांगा है? अभी तक तो जैसे स्टॉपेज वगैरह का मांग आया है वो तो रेलवे बोर्ड कैसे होगा। बाकी जो शेड वगैरह है या फिर नया बिल्डिंग, नया सर्कुलेटिंग एरिया बनाना है वो सब का डिमांड को हम लोग देख रहे हैं। और जो जैसा कि जानते हैं कि सारा बजट के माध्यम से सारा काम होता है तो हम लोग प्रपोजल बना के भेज चुके हैं और उसके अलावा भी अगर कुछ बचा है तो उसको भी भेज करके हम लोग सैंक्शन करा के काम करवाएंगे। सर आते वक्त थाना कॉलोनी या वहाँ पर एक तो बस का डिमांड था तो जिस जगह में है उस जगह में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और जो जगह कम होने के कारण वहाँ पे जो संभावना है उसको तलाश कर रहे हैं। अगर हम 1-2 दिन के अंदर में ही उसका स्टडी हम लोग करेंगे, वहाँ पे होगा तो हम लोग प्रपोज करके उसको ही बनवा देंगे। सर वहाँ तो रेलगेट नहीं है, जहाँ जहाँ रेलगेट है वहाँ पे भी आदमी लोगों का दिक्कत होता है कि पास करने में टाइम लग जाता है बहुत से। रेलगेट जितना रेलगेट है सबका सर्वे हो चुका है, DPR भी बना हुआ है और जितना फंड अवेलेबिलिटी होगा उसके हिसाब से ROB या RUB जहाँ पे भी होगा सब जगह प्रपोज किया गया है और फंड के हिसाब से सैंक्शन होगा और बनेगा। और आने वाले समय में सारे गेट को रिप्लेस करने का काम रेलवे बोर्ड का पॉलिसी है। टाउन का तीन गेट का ही प्रपोजल गया है। प्रपोजल तो करीब जितना यहाँ मेन लाइन में जितना जगह सबका सर्वे हुआ है, DPR भी बना है। जहाँ जहाँ जो फिजिबिलिटी है, जहाँ पे ROB बन सकता है या RUB बन सकता है वो सारा स्टडी हो चुका है। अब जितना हर साल बजट में जितना फंड अवेलेबल होता है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ बन सकता है जैसा जैसा अप्रूवल होगा उसे बना दिया जाएगा। शांतिनगर रेलगेट के विषय में क्या बोलेंगे सर? ओवरब्रिज के विषय में क्या बोलेंगे? तो ओवरब्रिज के बारे में तो बताया ना कि सारा जो है स्टडी हो मैंने DPR बनाने का काम हो गया है। उसके बाद फंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से सैंक्शन होगा और आने वाले समय में सबका काम होगा। सर इस्लामपुर जो अमृत भारत का काम है अलग अलग फेज में चल रहा है। जैसे कि अभी जो प्लेटफॉर्म का काम लिया गया था, FOB बनाने का काम लिया गया था, ये सब अगले 3-4 महीने के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। बिल्डिंग बनाने का काम था तो यहाँ पे एडिशनल 3 थर्ड लाइन 4th लाइन का भी प्रपोजल है। उसके हिसाब से थोड़ा अलाइनमेंट का स्टडी हो रहा है। वो अलाइनमेंट के बाद उसको स्टेशन बिल्डिंग बनाने का भी काम कर दिया जाएगा। तो ये आगे 5-6 महीने में हो गए। इसके अलावा जो काम इस साल भी और प्रपोज कर रहे हम लोग हैं वो सैंक्शन होने के बाद इस साल भी काम चलते रहेगा। मैंने अमृत भारत के अंदर काम बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये सारा काम खत्म हो गया। इस साल और अगले साल मिला करके लिया गया वो 4-5 महीना में खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर नया करके दूसरा सर बोल रहे हैं कि आप आने का पहले डालखोला भी विजिट किए, उसके बाद आप कानकी भी विजिट किए, तो डालखोला का क्या प्रोग्रेस है सर? डालखोला में जैसे यहाँ काम चला था उसी तरह का डालखोला में काम चल रहा था। वहाँ का काम यहाँ से थोड़ा आगे है, वो भी 2-3 महीने के अंदर में पूरा ख़त्म कर ले। जो एडिशनल शुरू का काम था वो 2-3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा कानकी में जो प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्रेन रुकता है तो प्लेटफॉर्म का काम सैंक्शन है, स्टेशन बिल्डिंग का काम सैंक्शन है, उस पर काम चल रहा है और अगले 4-5 महीनों में उसको पूरा कर दिया जाएगा। শুধু অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নয়, সাধারণ মানুষের দাবিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ডিআরএম কে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনগুলি পরিদর্শন বলে জানিয়েছেন সাংসদ। তিনি আরও কি জানালেন শোনাবো। আমি সাংসদ হওয়ার পরে আজকে আমাদের এই সাব ডিভিশনে বিশেষ করে ডালখোলা, কানকি এবং আমাদের আলিয়াবাড়ি স্টেশন 3টে আমরা জয়েন্ট ভিজিট করলাম। আমার সাথে ডিআরএম সাহেব এবং রেলের আধিকারিক রয়েছেন। মানুষের কিছু ডিমান্ড রয়েছে, আমরা চেষ্টা করব। আমাদের রেলমন্ত্রী মাননীয় শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি বৃহত্তর রেল পরিষেবা দিতে প্রস্তুত। আমাদের যেরকম বিভিন্ন স্টেশনের ডিমান্ডগুলো রয়েছে, বিশেষ করে অমৃত ভারত কাজ হচ্ছিল তার প্রোগ্রেস যেমন আমরা দেখলাম, ঠিক তার সাথে মানুষের আরও কিছু রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে। কোথাও হয়তো বক্স কালভার্ট রয়েছে,
কোথাও হয়তো আপনার এফওবি রয়েছে বা বিভিন্ন জায়গায় ডিমান্ড রয়েছে, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের রেলওয়ে বোর্ডের যতগুলো আমাদের স্টেশন রয়েছে আমরা সমস্ত স্টেশনের প্রপোজালগুলো আমরা পাঠাচ্ছি, বিশেষ করে রাধিকাপুর থেকে শুরু করে আলুয়াবাড়ি অবধি আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টে, আমার সংসদীয় এলাকায়। সেখানে অনেক জায়গায় অনেক ডিমান্ড আছে এবং কিছু এস্টিমেট আমাদের অলরেডি চলে গিয়েছে, বাকিগুলো আরও তৈরি হবে এবং আরও যদি মানুষের কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেটাও তৈরি করে আমরা পাঠিয়ে দেব এবং কাজগুলো প্রোগ্রেস ওয়াইজ ফেজ ওয়াইজ কাজগুলো হবে। বছরের পর বছর রেলগেটের আপনাদের মেন যেটা একটা আমাদের শান্তিনগরের প্রপোজাল রয়েছে সম্ভবত, সেটা অলরেডি প্ল্যান এস্টিমেট হয়ে গেছে। এবার দেখুন, মানুষকেও সহযোগিতা করতে হবে। আমরা রেল পরিষেবা নিব, আমরাও পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর এবং সবই মানুষের জন্য যা হচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে যখন কোনো কাজ হবে আমি শুধু সবাইকে অনুরোধ করব যাতে এনক্রোচমেন্টগুলো বা একটু জায়গা ছাড়তে হবে সেগুলো যেন মানুষ বা আমাদের যারা বিভিন্ন সংগঠন যারা আমাদেরকে বিভিন্ন দাবি দাবা দিচ্ছে তাদেরকে অনুরোধ করব যে এই কাজটা সবার, রেলওয়ে বোর্ডের না সবার, আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করে সেই কাজগুলো যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটার জন্য যেন মানুষও সহযোগিতা করে। সেখানে কি ফুট ওভার ব্রিজ হচ্ছে নাকি 100%? না, গেটে যেরকম আমাদের রেলওয়ের বোর্ডের যারা দায়িত্বে রয়েছেন আধিকারিকরা তারা ইন্সপেকশন করবে, যারা ইঞ্জিনিয়ার সেকশন আছে, যেখানে যেটা হবে যে পরিমাণ ল্যান্ড রয়েছে সেইভাবে সেটাকে প্রায়োরিটি দেবে। রায়গঞ্জ লোকসভা এলাকায় রেল উন্নয়নে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন সাংসদ। সেই কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে এই ধরনের পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। সাংসদের এই উদ্যোগ কতখানি কাজে আসে সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রায়গঞ্জ কেন্দ্রের মানুষ। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। বিশেষ সাপ্তাহিক অফারে কেনাকাটার সুযোগ নিন। আইসিআইসিআই ব্যাংকের কার্ড থাকলে 1 লাখ টাকার ওপর কেনাকাটার ক্ষেত্রে 12,500 টাকা সরাসরি ছাড়। এছাড়াও এইচএসবিসি কার্ড থাকলে 20,000 টাকার ওপরে কেনাকাটার ক্ষেত্রে 7.5% ছাড়। এছাড়াও স্যামসাং গ্যালাক্সি S24 আলট্রা মডেলের মোবাইল ফোন কেনার ক্ষেত্রে 1,29,999 টাকা দামের মোবাইল ফোন পেয়ে যাবেন মাত্র 1,09,999 টাকায়। এছাড়াও বিপিএল এলইডি টিভি কেনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 7,500 টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন ক্রেতারা। সেই সঙ্গে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক কার্ড থাকলে 10% ছাড় পাবেন ক্রেতারা। সেই সঙ্গে গ্রাহকেরা মাইক্রো ওভেন, টেস্টার, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইলেকট্রিক কেটলি, এয়ার কুলার ইত্যাদি জিনিসপত্র কিনলে যথাক্রমে 5 থেকে 15% ছাড় পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আরবিআই অ্যাপ্রুভড ব্যাংক যেমন ওয়ান ব্যাংক সহ বিভিন্ন ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থাকা গ্রাহকেরা জিনিস কিনলে 1000 টাকা সরাসরি ছাড় পাবেন। এলজি কোম্পানির ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন কিনলে 7,295 টাকা মূল্যের নিশ্চিত উপহার, সেই সঙ্গে 2,000 টাকা ছাড়। এছাড়াও অসংখ্য জিনিসের ওপরে নগদ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। উইকেন্ড অফার শুধুমাত্র মিলবে রায়গঞ্জের হাজারিলাল পেট্রোল পাম্প লাগোয়া প্রতিষ্ঠান রিলায়েন্স ডিজিটালে। তাই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে সরাসরি ছাড়ের সুযোগ গ্রহণ করুন। যোগাযোগের ঠিকানা রিলায়েন্স ডিজিটাল, নেতাজি সুভাষ রোড, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। রায়গঞ্জের 10-এর এই রাজ্য সড়কের পাশে প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঝা চকচকে আবাসন নির্মাণ করছে এই রাজ্যেরই একটি অগ্রণী নির্মাণ সংস্থা JH ডেভেলপার্স। পাশাপাশি তারা এই প্রকল্পটির নাম রেখেছেন JH গ্রিন, যাদের ক্যাচ লাইন নেচার ইন্সপায়ার্ড হোমস, যার বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় প্রকৃতি অনুপ্রাণিত বাড়ি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাসিন্দারা দেখতে পাবেন পূর্ব দিকে সূর্যোদয়। চারপাশের সবুজ গাছপালা, পাখির কলতানে ঘুম ভাঙবে আবাসনের বাসিন্দাদের। পাশেই রয়েছে উত্তর দিনাজপুরের অফিসপাড়া রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া। হাঁটা পথে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 3টি নামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি বেসরকারি হাসপাতাল ও সরকারি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, 15 ঘন্টা অটো, টোটো সহ যানবাহন পরিষেবা, একাধিক খাবারের দোকান, হোটেলও, ঢিলছড়া দূরত্বে পুলিশ ফাঁড়ি, 2টি ব্যাংক। এক কথায় সামাজিক পরিবেশও অতুলনীয় এবং নিরাপদ। ফ্ল্যাট বুক করতে রয়েছে ব্যাংক ঋণের সুবিধা। ফ্ল্যাট বুক করলেই সোনা ফ্রি। দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন JH ডেভেলপার্স, কর্ণজোড়া, মোটর কালীবাড়ি, রায়গঞ্জ। মোবাইল ফোন নম্বর 8944849889। आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मनने भायो, नयो नयो सो रंग ले आयो, होठों पे मुस्कान गुलाबी आयो रे, आयो रे। আপনি কি কিডনি রোগে ভুগছেন? তাহলে আর দেরি না করে আজই আসুন আপনার এলাকার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান জীবন রেখাতে। এখানে বিশেষজ্ঞ নেফ্রোলজিস্ট ডাক্তাররা লেজার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে
রোগীদের সমস্ত ধরনের কিডনির এবং প্রোস্টেটেটের অপারেশন করে থাকেন। রোগী দেখছেন নেফ্রোলজিস্ট ডক্টর অর্কপ্রভা চক্রবর্তী, SSKM হসপিটাল, কলকাতা। ডক্টর সুনীল কুমার, অ্যাপেলো হসপিটাল, কলকাতা। ডক্টর পিনাকি মুখার্জি, NRS হসপিটাল, কলকাতা। এছাড়াও এখানে প্রতিদিন অপারেশন করছেন ও বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন ইউরোসার্জন ডক্টর আতার কাশিম, PG হসপিটাল, কলকাতা। তাছাড়াও এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ও ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের সুবিধা রয়েছে। আমাদের ঠিকানা রায়গঞ্জ, উকিলপাড়া। বিশদে জানতে কল করুন 8373066655 অথবা 8373066644 এই নম্বরে। त्योहार, शादी या हो कोई भी सेलिब्रेशन, दीजिए हर जश्न को एक खास चमक सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ। तो इस फेस्टिव सीजन को और भी रोशन करिए सेनको के बारीक कारीगरी, टाइमलेस डिजाइन और 85 सालों के भरोसे के साथ। और देखिए भूल भुलैया 3 ओनली इन सिनेमा। আপনি কি চাকরি পরীক্ষার্থী? চাকরি পরীক্ষার বই খুঁজছেন? তাহলে আজই চলে আসুন সৌর বুক অ্যান্ড ম্যাগাজিন সেন্টারে। এখানে BSc, WBCS, ব্যাংক, রেল, ICDS, নার্সিং, ANM এবং GNM সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল চাকরির পরীক্ষার বই ও ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। আমাদের ঠিকানা খড়িমোড়, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9002904090 অথবা 9434347016।